لٹ گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے، ہاتھ ہو گیا، لیکن لے ڈاؤن پروسیجر تو پھر فارم 45 کے اوپر بھی تھا نا، باقی چیزوں پہ بھی تھا. وہ چیزیں تو جب نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. کھول دیں 8-10 حلقے، ریکاؤنٹ کروا دیں. بلکہ وہ اس نے تو ایک نئی بحث چھیڑ دی آپ ہی کے جاوید لطیف صاحب نے. جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جی میں نے کہا ان کو کہ میرا ریکاؤنٹ کروا دیں، تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ بھئی اگر آپ کا ریکاؤنٹ ہوگا تو پھر انہیں 130 کا بھی ریکاؤنٹ ہمیں کروانا پڑے گا. تو جاوید لطیف صاحب نے وہ الفاظ یوز کیے، دیکھیں جی یہ تو بلیک میل کرتے ہیں. اب اس میں بلیک میلنگ کی کیا بات ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ جاوید صاحب کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا تو کروا لیں جی، ہمیں کس بات کی فکر ہے، ہم تو جیتے ہوئے. تو اگر 8-10 ہائی پروفائل حلقوں کا کروا دیتے ہیں ریکاؤنٹ، اس کو نہیں اپوز کرتی گورنمنٹ، تو بہتر نہیں ہو جائے گا معاملہ طاہر صاحب؟ دیکھیں ہم ایک تو اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہونے دیں گے، سسٹم کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. 2013 میں ہم سی پیک لے کے آ رہے تھے، تعمیر و ترقی کا ایک عروج کا دور تھا، اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو اکانومی کے مسائل ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہوں. چین کے صدر آ رہے تھے اور 4 حلقوں کا بہانہ بنا کے دھرنے دیے گئے، امن خراب کیا گیا، اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 4 حلقے جب کھلے تو مسلم لیگ نون کے ہی امیدوار وہاں سے کامیاب ہو کے واپس آ گئے. بات یہ ہے کہ قانون کے اندر ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے، الیکشن ٹرائیبیونل بن چکے ہیں، الیکشن پٹیشنز کی جا سکتی ہیں، جس کے پاس کوئی بھی ناقابل تردید ثبوت ہے یا سمجھتے ہیں کہ یہ اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے، یو آر موسٹ ویلکم، آپ جائیں الیکشن ٹرائیبیونلز میں. مگر یہ جو پریفرنشل یا اسپیشل ٹریٹمنٹ کا ایک تقاضا ہے کہ نہیں جی ہمارے لیے ایک اسپیشل کمیشن قائم کیا جائے، نہیں جی ایک باقاعدہ 4 حلقے کھولے جائیں، بھئی وائی وائلیٹ دا لا؟ ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے، اس کے تحت آپ جائیں. دیکھیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جہاں پہ کوئی جیتا ہے وہاں پہ فبیا، جہاں ہارے ہیں وہاں دھاندلی ہوئی. مینڈیٹ دیکھیں سپلٹ آیا ہے، یہ سپلٹ مینڈیٹ کلیئر ہے کس کس کا ہے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو ملا ہے، پنجاب میں ہمیں ملا ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کو ملا ہے، بلوچستان میں سپلٹ تھا مگر پیپلز پارٹی کے وزیر آئے ہیں. اس بات میں کوئی 2 آرگیومنٹس نہیں ہے کہ لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے، لیکن لیٹ ڈاؤن پروسیجر تو پھر فارم 45 کے اوپر بھی تھا نا، باقی چیزوں پہ بھی تھا. وہ چیزیں تو جب نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جس کو ہم ٹو بی پٹ اٹ ویری کروڈلی اور بلنٹلی، کہ میں کہتا ہوں آپ لوگ ایک شٹ اپ کال دے دیں. آپ نے ٹھیک ہے یار 6 ان سے کھلوائیں اپنی مرضی کے جو آپ کو ان کے اوپر شک ہے، یہ 6 آپ کے کھلوا لیں، تاکہ پورے ملک میں جو ایک انتشار پھیلایا ہوا ہے، لیٹ سے ان لوگوں نے پھیلایا کہ جی لٹ گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے، ہاتھ ہو گیا، ایٹ لیسٹ دس تھنگ ول اسٹاپ. لون اس پروسیجر میں تو چلیں گے اگلے سال 1.5 سال لگے گا. نہیں اٹ ول ناٹ اسٹاپ. دیکھیں ہم نے اکانومی کو ری اسٹرکچر ری بلڈ کرنا ہے. یہ چاہتی ہیں کہ ہم اسی ڈیبیٹ میں پھنسے رہیں اگلے 2-3 سال، اس میں سے نکلے ہی نہ. یہ حلقہ کھل گیا، اب بیگز آ رہے ہیں، بیگ جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ آگے چلے، ہم اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آئیں. ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ ہے، ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن کے معاملات ہیں، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو کٹ کرنا ہے، اسپیشل فوکس ہے اکانومی کے اوپر. تو ہم دیکھیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی کو اچیو کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم اگر اسی ڈیبیٹ میں پھنسے رہے تو پھر یہ تو سسٹم نہیں چلے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ مینڈیٹ تسلیم ہو گیا، اسمبلیوں میں بیٹھ گئے، حلف لے لیا، سبسیکوینٹ جو انتخابات ہیں ان میں حصہ لیا جا رہا ہے کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کے لیے، تو پھر ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ضرور ہے دھاندلی کے حوالے سے، اور وہ بالکل اس کو لے کے چل رہے ہیں. مگر ابھی تک ان کا کوئی امیدوار میڈیا پر بھی اوور ویلمنگ ایویڈنس نہیں لے کے آیا کہ جی یہ خرابی ہوئی تھی. الیکشن والے دن میں اپنے حلقے میں تقریباً 150-200 پولنگ سٹیشنز پر گیا، کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کہیں کوئی پتہ تک نہیں ٹوٹا. جو 2018 میں ہوا تھا آپ کمپیئر کر لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ پرامن الیکشن تھا. وہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، لیکن طاہر صاحب ایک بات بتائیں،
ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के, आपका दिल मानता है कि लाहौर में सबसे पॉपुलर आदमी ओन चौधरी है, जिन्होंने इतना वोट लिया जो ना मियां साहब ने लिया, ना किसी और ने लिया, ना आपने लिया, सारी जिंदगी आप भी पंजाब में काम करते रहे। ओन चौधरी इज द हाईएस्ट वोट गेटर इन लाहौर। मेरी जंपल लाहौर की है और लाहौर को मैं थोड़ा बहुत समझता हूं। ओन चौधरी का जो आबाई जिधर उसकी बरादरी बैठी है, जीवन हाना उस इलाके को कहते हैं, जीवन हाना उसके हलके में था, उसकी पूरी बरादरी वहां पे बैठी है और उस बरादरी का ठीक ठाक वहां पे वोट है। देखें, वेदर वी लाइक इट और नॉट, मैं इस चीज के खिलाफ हूं वैसे बरादरीज्म के, मगर बरादरीज्म पे वोट डलता है। राजा साहब मेरे उस्ताद हैं लॉ कॉलेज के एंड आई हैव डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम, मगर देखें वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। ओन चौधरी का भाई 2018 का इलेक्शन जीता था, ओन चौधरी की एक पॉलिटिकल प्रेजेंस थी। राजा साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, मगर राजा साहब की फील्ड बार पॉलिटिक्स की होगी, वो वकीलों के मामलात की होगी। जनरल इलेक्शन में अगर पॉलिटिकल वर्कर ओन चौधरी के मुकाबले में होता तो आपकी बात को दुरुस्त तस्लीम कर दिया जाता, मगर राजा साहब तो एक बड़े मंजे हुए लॉयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उनको तो नहीं पता कि किस यूनियन काउंसिल में किस वार्ड में कौन सा काउंसलर है जिसके पास जाना है। उनको तो नहीं पता कि ये NA 128 के अंदर मेरे मुल्क का हल्का है कि NA 128 के अंदर किस किस यूनियन काउंसिल में कौन कौन शख्स असर रखता है, कहां पे कौन सी बरादरी बैठी है, कहां पे कौन से लोग बैठे हैं जिनका असर सूख है। सलमान अकरम जरा साहब आदमी था, इसलिए आपकी मैं इन सिंपल वर्ड यस। तार साहब पे ट्रिब्यूनल से ज्यादा बनवा दें, एटलीस्ट स्पीड अप हो जाए मामला। देखें, पहली बात तो ये है कि जो फॉर्म 45 होता है ना, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट की है कि वो पहले मौके पे एतराज करे। अगर उसको लगता है कि फॉर्म 45 फ्लॉड है तो उसका राइट है कि वो कहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि आपने ये फॉर्म 45 ठीक नहीं बनाया, इसकी कंपाइलेशन गलत है, इसमें वोट गलत दर्ज हैं, इसमें डिफरेंस आ रहा है, आप रिकाउंट करें, आप ये फॉर्म 45 ठीक करें। चले वो मान लिया कि पोलिंग एजेंट वहां पे हार गया, उसने बात नहीं मानी, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरीके से अदा नहीं की, फिर अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उम्मीदवार की कि जब रिजल्ट कंपाइलेशन होती है आरओ के दफ्तर में और फॉर्म 45 हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां लेके जाता है। हमारे पॉलिटिकल लोगों में ये ट्रेंड है मालिक साहब, और हमेशा ये होता है हर इलेक्शन में, पिछले 4 इलेक्शन से तो मैं देख रहा हूं कि हमारे जो चेयरमैन हजरात या वो लोग जो हार जाते हैं ना अपने पोलिंग स्टेशन, वो फॉर्म 45 जमा ही नहीं कराते। यानी मैं अगर बैठा हूं अपने मरकजी दफ्तर में और मैं फॉर्म 45 कंपाइल कर रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ जीतने वाले फॉर्म 45 आएंगे, हारने वाले फॉर्म 45 कोई लेके नहीं आता। अब होता क्या है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं आरओ ऑफिस में पहरा दूं और मैं देखूं कि कहां पे फॉर्म 45 में जो प्रिजाइडिंग अफसर ने जमा कराया है और जो मेरे पोलिंग एजेंट ने मुझे दिया है उसमें अगर डिस्क्रेपेंसी है और फर्क है तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको हाईलाइट करूं और मौके पे बताऊं कि जी ये देखें ये गलत हुआ। हम करते क्या हैं, हम हर जगह अपने प्रिजाइडिंग अफसर खड़े नहीं करते या ठीक लोग खड़े नहीं करते, उनको ट्रेन नहीं करते और उसके बाद रिटर्निंग अफसर के पास भी हमारे लॉयर भी वहां पे इतराज नहीं करते। एक चीज बताइए तार साहब, ये तो उन फॉर्म 45 की आप बात कर रहे हैं जो नहीं आते, नहीं जमा होते, हम तो ये लोग तो बहस कर रहे हैं कि जो फॉर्म 45 है इनके पास। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं मोहम्मद मालिक साहब की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हकीकी सवाल इस लोटे के सामने रखे और इसको कहा कि तुम्हारी पार्टी का रहनुमा मियां जुवैद लतीफ़ जो है वो उसने इंकशाफात किया है, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। उसने कहा है कि मैंने जब उन 2 बार इन्होंने कहा है, उनका मतलब है उन ताकतवरों से मैंने बात की कि मुझे भी जितवा दिया जाए, मेरे हलके को दोबारा रिकाउंट किया जाए, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जितवाया जाए या तुम्हारे हलके को रिकाउंट करना हो तो फिर हमें हलका NA 130 जो है उसकी भी रिकाउंटिंग करनी होगी। तो जब ये बात आई तो इससे वाजे हो गया, तातर का आगे आपने चेहरा ही देखा है, चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि एक धांधली के जरिए नवाज शरीफ भी जीता और फिर किस तरह 45 जो या 45 फार्म से जो भाग रहा है, जबकि मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि तहकीकात क्यों नहीं करवाई
बातें PTI की कह लें कि PTI जो इतना शोर डाल रही है कि हमारे साथ धांधली हुई है, तो आप एक कमेटी क्यों नहीं तश्कील देते। बिल्कुल कतरा रहा था, कह रहा था अब क्या फायदा है, छोड़े, ये मुसलसल होता आ रहा है, जब असम्बली बैठ गई है तो चल गई, अब इनको क्या है। नाज़रीन देख लें किस तरह ये चापलूसी कर रहा है अपनी पार्टी की। इस वक्त ये वज़ीर इत्तलात बन गया, इसको क्या तकलीफ है, ये तो अब अपने नशे हैं, नशे लूटेंगे। कह रहा है कि हमने मुल्क के बारे में सोचना है, IMF से हमने डील करनी है, हमें आगे बढ़ना है, खाक आपने आगे बढ़ना है, आपने सिर्फ इस मुल्क को लूटना है। जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया, एक जोर जबरदस्ती, एक चोरी शुदा मैंडेट के जरिए आप इस कौम पर मुसल्लत हो गए। नाज़रीन देख ले ओम चौधरी जिसका कोई वजूद ही नहीं है, ना उस इंसान को कोई बंदा जानता है, वो भी जीत गया, उसको भी जबरदस्ती जितवा दिया गया। दूसरी जानब जब उसके मुकाबले में PTI का एक जाना पहचाना वकील सलमान अकरम राजा साहब कह रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब जो है उनके साथ कोई आदमी नहीं था और ओम चौधरी साहब जो है उनके साथ बड़ी बरादरी थी। किस तरह ये चापलूसी कर रहा है, जबकि पूरी कौम जानती है कि आप एक चोरी शुदा मैंडेट के जरिए और पूरी एक प्लानिंग थी पहले से ही आपको जितवाने की, एक पूरा पलंदा बना दिया गया था। ये आप आवाम को झांसे दे रहे हैं, आवाम आपकी बातों में आने वाली अता तरट साहब नहीं है। आवाम जानती है कि बिल्कुल आवाम ने आपको रिजेक्ट किया है और आवाम इस वक्त भी PTI के साथ डट कर खड़ी है और आवाम आपके इन गिनौनों चेहरे से बाखूबी वाकिफ है। आप जो भी कह लें, जो भी कर लें, आवाम आपकी बातों में आने वाली नहीं है। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।